السلام علیکم ناظرین، میں محمد جاوید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ASJ نیوز۔ ناظرین، آج کی خصوصی نشریات میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ بلا اجازت کالز ریکارڈنگ کرنا اور پھر اس کو بلا اجازت وائرل کرنا معاشرے میں نفاق اور بدگمانی پیدا کرنے کے مترادف۔ بلا اجازت کسی کا کال ریکارڈنگ کرنا پھر اس کو بلا اجازت وائرل کرنا امانت میں خیانت کے مترادف۔ معاشرے میں اور قوم و ملت میں نفاق اور تفرقہ پیدا کرنے والوں کی اس ناپاک کوشش اور ایسے ناپاک عزائم کو روکنے کی ضرورت، اور غیر ضروری سوالات کسی سے کرنا اور پھر اس کو وائرل کرنا، ایسی منافقانہ چال سے بچنے کی ضرورت۔ ایسے منافقوں کو اور ایسے کچھ ان کو اعتراض ہو تو وہ ڈیبیٹ کرنا چاہیے، نہ کہ کسی کی کال ریکارڈ کرنا اور پھر اس کو وائرل کرنا۔ ایسے وائرل کرنے والے منافقانہ چال سے نوجوان بچنا چاہیے۔ معروف اسلامی اسکالر الیاس شرف الدین کی ASJ نیوز سے خاص ملاقات پیش ہے۔ اس ملاقات ایک چیز یہ ہو رہی کہ جب کوئی ٹیلی فون جب کرتا ہے آپ کو اس اعتماد کے ساتھ کہ وہ آپ سے مخاطب ہے اور آپ ان سے مخاطب ہے، لیکن ایک ایسا شہر حیدرآباد میں خاص طور پہ بلکہ ملک کے دیگر ریاستوں میں بھی جو ہے اس قسم کے حرکات ہو رہے ہیں۔ جو بھی آدمی بھروسے سے بات کرتا ہے تو اس کو وائرل کر دیا جاتا ہے، تو اس تعلق سے آپ کا کیا کہنا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فون کرتے ہیں ہم کسی کو بھی تو ایک مقصد ہوتا ہے فون کرنے کا، اور خاص طور پر ہماری قوم کے لیڈرز کو یا ہماری قوم کے علماء کو یا داعیوں کو یا کسی کو بھی فون کرتے ہیں تو عموماً یہ مقصد ہوتا ہے کہ ہم ان سے 4 معلومات حاصل کریں، یا کسی معاملے میں اپنی ضرورت کو ان کے سامنے پیش کریں، یا ان سے کچھ کام قوم کے لیے، دین کے لیے، ملک کے لیے، شہر کے لیے بہتری کا کرا سکے۔ یہ ٹارگٹ عموماً ہوتا ہے۔ ایک نیا کانسیپٹ نکلا ہے جس کا مقصد یہ ہے کسی طریقے سے وہ لیڈرز کو تھوڑے سے زہریلے سوالات کر پیک کر دے، اور پیک کر کے کسی طریقے سے سوشل میڈیا پہ ڈال کر ایسا پیک کر دیا ویسا پیک کر دیا بول کر تھوڑا اپنا ایئر بنا لیں یا اپنے نمبر بنا لیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں اگر یہ مقصد ہے فون کرنے کا تو یقین مانیے امت میں، ملک میں فساد کرنے والا مقصد ہے، خیر یا سلامتی لانے والا مقصد نہیں۔ یہ کر ملک کے اندر ہی نہیں، امت کے اندر 2-3 گروپ بنا کر نوجوانوں کو اشکال کر کھڑا کیا جا رہا ہے، ایک دوسرے سے بھیڑ جاؤ بول کے۔ دیکھو میں یہ پوچھا، انہیں جواب نہیں دیے، انہوں پیک ہو گئے۔ ایک بندہ دعوت میں ہے کہیں پر، ایک آڈیو سنا میں، آڈیو ریکارڈنگ، ایک بندہ دعوت میں ہے، ایک لیڈر، ان کو کال کر کے ٹیڑے سوالات۔ ایک بندہ کہیں پر جو سو پد یاترا پہ ہے، ٹیڑے سوالات، اب بندہ جواب نہیں دے سکا۔ دیکھیں تم لوگ کا کچھ نہیں کر سکتے، تم وہاں گئے تو ابھی تک کچھ نہیں کرے، آئندہ بھی کچھ نہیں کرتے۔ اب نوجوان پھپڑ جا رہا، سوشل میڈیا پہ آ جا رہا، بھیڑنے تیار ہو جا رہا۔ اللہ کی قسم یہ فساد ہے، یہ فساد ہے، یہ سلامتی والا کام نہیں ہے۔ اللہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام ایسے نہیں تھے۔ اللہ اس کے نبی کا حکم تھا برائی کو روکو، خیر کو پھیلاؤ، اور خیر پھیلانے کا اصولاً طریقہ یہ ہے کہ آپ سامنے والے کے اندر کے خامیوں کو ایسا بیان کریں کہ اس کو شر یا اس کو غصہ نہ دلائے، بلکہ آپ اس کے اندر کے خامیوں کو بیان کرتے ہوئے کوشش کریں کہ اس کے اندر ریفارمز آئے، اس کے اندر بھلائی آئے۔ بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں، بہت کم 0.0001% جو بربادی کے لیے ہی اٹھتے ہیں۔ ان کے لیے 2-4 سخت الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں، الگ بات ہے، لیکن فون کر کے مٹھے انداز میں پلاننگ کے ساتھ پہلے گفتگو شروع کر کے ان کی تعریف کر دے کے پھر ان سے ٹیڑے سوالات کر کے جو وائرل کیا جا رہا، یہ امانت میں خیانت، ذلیل حرکت اور بربادی والی حرکت ہے۔ 2 فونز میرے کو بھی حال ہی میں ایسی چاہے۔ اب چونکہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، قرآن حدیث کی برکت ہے، الحمدللہ ہم اولڈ سٹی کے چبوترے سے پلے بڑے، اور چبوترے کے بعد کلاس روم کو گئے، اسکول کو، کالج وغیرہ کو، تو جتنے بھی ایسے لوگ رہتے، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، ان کی نس نس سے اللہ ہمارے کو واقف رکھا۔ تو جیسا ہی میری تعریف شروع کرے تو ہم لوگ بچپن سے بول لیتے کوئی اگر بلا وجہ تعریف کر رہا تو اس کا مطلب ہے سمجھ لو آخری امریش پوری ہے،
अमरीश पुरी विलन था उन दिनों हमारे दौर में, आखिरी अमरीश पुरी है, आखिरी प्राण है बोल लेते थे। तो क्यों भाई? क्योंकि इन्हें अंदर से जहरीला है, इन्हें आपका भला नहीं चाह रहा, इन्हें आपकी जमीन खींचने आया हुआ है, इन्हें कौम का भला नहीं चाह रहा, इन्हें आपस में भिड़ाने के लिए आया हुआ है। तो उसके लिए ये जो तरीकेकार फोन का मेरे को आया, मेरे को जब तक अच्छे रह के सवाल करे, मैं अच्छे सवाल का जवाब दिया, जहां से उन्होंने अंदर से अपना रंग बताए, मैं सीधा समझ गया कि आरएसएस की ट्रेनिंग है और उन्हीं के घर की पैदावार दिख रहे हैं, बल्कि सलीके से उनकी औकात दिखा दिया अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी गुजारिश है नौजवानों से, एक दो फोन के ऊपर बंदे को जज नहीं किया जाता मेरे भाई, आप उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, तुम बंदे के शुक्रगुजार नहीं तो अल्लाह के शुक्रगुजार नहीं। एक आदमी 10 काम कर सकता था लेकिन 4 ही करा, वो 4 पर दुआ दीजिए, 6 काम को याद दिलाइए। भाई आप ये 6 नहीं करे, प्लीज करिए, कौम इंतजार कर रही, ये एक अलग तरीका है। लेकिन 2-4 काम जो नहीं हुए उसको हाईलाइट करके, इल्जामा लगा दे के, टाइटल्स दे दे के, बी टीम, सी टीम, अला बला, इससे फसाद के सिवा कुछ नहीं होगा। और भारत का बड़ा फसाद तो फिलहाल नागपुर से निकले हुआ है आरएसएस का, उनके बच्चे भी फिलहाल वहीं से छूट रहे हैं इन दिनों। ये सब आखिरी में आपसे एक सवाल करना चाहूंगा कि आमतौर पे ना सिर्फ ये कि जो वायरस की जो आप बात कर रहे हैं, वैसे वायरस तो हिंदुस्तान के अंदर कहीं एक आ रहे हैं, लेकिन ये फोनों का वायरस अभी शुरू हुआ है, खासतौर पे नागपुर से उसको ऑपरेट किया जा रहा है और खासतौर पे पुराने शहर हैदराबाद में भी कई नौजवान इससे गुमराह हो रहे हैं। तो इन नौजवानों के लिए जो आमतौर पे किसी दोस्त के साथ बात होती है तो उसको भी वायरल कर देते हैं, या किसी लीडर से बात होती है तो उसको भी वायरल कर देते हैं। तो क्या ये इस्लामी नुक्ते नजर से क्या ये इक़दाम सही है? देखिए, 2 दोस्त जब बात करते तो उनका एक लबो लहजा रहता। मिसाल के तौर पे, अरे कहां है तेरे बाबा दिख रहे हैं इन दिनों, ये दोस्त को बोल लेता, अरे कहां दिख रहे हैं, हजरत है नहीं है घर पे, तबियत तो ठीक है नहीं है, दिख रहे नहीं। अब समझिए लिख जाके वो दूसरा दोस्त अपने अब्बा को सुना दिया, वो आपके बारे में नहीं सब बोल रहा, बोल के क्या होता, चप्पल लेके पहले उसको मारते, कैसी सोबत में बैठ रहा, फिर उसके दोस्त को भी आके मारते, क्यों अरे बड़ों का अदब नहीं है क्या बोलते। तो एक लबल लहजा रहता, मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं अपने दोस्त से बात कर रहा हूं, मैं अपने भाई से बात कर रहा हूं, मैं कौम के लीडर से बात कर रहा हूं, मैं एक आलिम दीन से बात कर रहा हूं, एक दाई से बात कर रहा हूं, एक बिजनेसमैन से बात कर रहा हूं, तो मेरा उनके दरमियान एक एतमाद का माहौल रहता। वो एतमाद दे रहता, अरे भाई इंशाल्लाह ये करें, बाकी ये काम करेंगे बोलकर कोई अगर मेरे को बोल दिया, मैं वायरल डाल दिया, देखो ये करिश नहीं हूं, कबूल अभी तक, कैसी बात नहीं बोली। अभी वो नागपुर से जो आरएसएस के घराने वाले उठे हुए हैं फोनों का चलन लेके, आप हैरत करेंगे, उन्हें बोल रहा मेरी बीवी प्रेग्नेंट है, मैं दवाखाने को लाना चाह रहा हूं, झूठी बीवी भी बना लिया, बीवी को झूठे तरीके से प्रेग्नेंट भी कर दिया। अब इतने जोक्स चल रहे हैं सोशल मीडिया पे उसकी बीवी के बारे में, अभी नहीं है बीवी, उसको होने वाली है, तो अभी से बेचारा जैसे अपने घर की इज्जत को रोड पे ला ले रहा, ये गलत तरीका है। आप कभी भी याद रखिए, सामने वाले को इत्तला दीजिए, साहब मैं फोन रिकॉर्ड कर रहा हूं, डाल रहा हूं, 100 सवाल है, जवाब देते या नहीं देते, ऐसा खुल के पूछिए, डायरेक्ट बात करिए, तब जाकर आप काम अच्छा कर सकेंगे। इस्लाह की कोशिश कीजिए, फसाद की कोशिश मत कीजिए। सब आखिरी सवाल है, खासतौर पे जहां तक फोनों का जो मामला है, इसके अंदर खासतौर पे जब कमेंट्स किया जाता है तो कमेंट्स के अंदर बात एकदम बद अखलाक के अल्फाजों का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे किसी की भी दिल शिकनी हो सकती। तो उन नौजवानों के लिए जो इस किस्म के कमेंट्स देते हैं, उनके लिए क्या कहना है आपका? देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, 2 चीजें जहन्नुम में ज्यादा लेकर जाएंगी, उनमें एक चीज जुबान है। अब सोशल मीडिया पे जुबान भी इस्तेमाल होती है, हाथ भी इस्तेमाल होता है, कमेंट सेक्शन में लिखते भी आप, यानी वो भी जुबान का एक हिस्सा है। वो चीज जहन्नुम में ले जाने का बास ना बने, ख्याल रखिए। अल्लाह के रसूल फरमाते, तुम एक बात कहते हो, तुम्हें पता भी नहीं चलता और तुम 70 साल तक जहन्नुम के गड़े में फेंक दिए जाते हो। तो याद रखिए, कहीं अल्लाह ना खास्ता जुबान से ऐसा जुमला ना निकले जो इतनी बर्बादी लेकर आए। बात करते वक्त बोल के, तोल के, समझ के, और कमेंट लिखते वक्त भी ख्याल रखिए। दूसरी चीज, एक नया ट्रेंड आया है फेसबुक वगैरह पे, आइडेंटिटी नहीं बताते, चार मीनार की फोटो रहती या गुलदार हाउस की फोटो रहती और नाम से एक पेज बना लेते या अकाउंट बना लेते और गालियां लिखते या फलाना लिखते। ये चीज आपको पता, यानी बता रही है आपका बैकग्राउंड क्या है, आपके वालिदैन क्या तरबियत दी है, आप किस माहौल से आए बता रही। तो ये चीज मुनासिब नहीं। 10% 20% होंगे ऐसे, मैं उनसे कहना चाहूंगा अपनी आखिरत तबाह मत करिए, रिफॉर्म्स लाइए सोसाइटी, जिम्मेदारों से सवाल करिए, जिम्मेदारों से काम करवाइए, आप बराबर प्रेशर बनाइए, लेकिन उसका तरीकेकार ये है कि उनके खैर को उभारा जाए,
اور ان کے شر کو آہستہ آہستہ ختم کیا جائے. ہم سب کے اندر شر اور خیر ہے. اللہ کے رسول فرماتے کل بنی آدم خطاؤن, تمام انسان گنہگار ہے, خیر الخطائین التوابون, بہترین گنہگار وہ جو توبہ کر لے. اللہ فرماتے میاں بیوی کے بارے میں کہ کچھ اچھا برائی دکھ رہی ہوں گی شوہر میں تو اچھائیاں بھی ہوں گے, بیوی میں کچھ برائی دکھ رہی تو اچھائیاں بھی ہوں گے. تو شر کو ختم کرنا, خیر کو ابھارنا, یہ کوشش ہونی چاہیے, نہ کہ شر میں سے دو چیزیں نکال کر پوری بدبو پھیلا رہے ہیں. یہ بربادی لانے والی چیز ہے, اچھی چیز نہیں. الیاس صاحب ایز اے نیوز اور بے باک طریقے سے بے باک نیوز چینل سے بات کریں, بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیل ورلڈ. hey, اگر آپ موبائل فونز خریدنے کی سوچ رہے ہیں تو چلے آئیے سیل ورلڈ کی شو روم میں. یہاں پر سارے برانڈیڈ موبائل CDMA4 اور ایڈیشنل ایکسیسریز دستیاب. موبائل فونز کی دنیا میں بھروسے مند نام سیل ورلڈ, the most trusted name in mobile phones since 1999 at your service. سیل ورلڈ.